Hi, dear students. There is an old proverb that you might have heard of. A winner is a winner before he wins the race. So, may I ask you, who is a winner? Every one of you is a winner. That's why you are here. So, let me introduce myself. My name is Lijin. I'm going to take one of the common papers that you have got to study for this semester. So, the name of the common paper is on multiple modernities, readings on Kerala. So, this is the paper along with the other paper that is EQUIP, the communicative English paper. So, let's begin. First of all, we will begin with the discussion of the textbook. So, this is the textbook. So in this textbook, chapters are divided into two modules. Module first and module second. Each module contains 5 chapters. So 5 plus 5 is equal to 10 chapters in total. And in this 10 chapters, you will have poems, you will have parts taken from some novels, you will have some parts taken from autobiographies, some parts taken from the scraps of interviews conducted by some prominent journalists, and all those things you have to study. Next, we will discuss about the nature of the question that you will get for the exam, because ultimately the purpose of studying all these will be to write the exam the best way possible. So we have to consider the exam. So for the exam, you will have two essays from each module. You will have to answer one essays. I mean, the first module you will from the first module you will get a two essay questions, and you have to answer one essay. And that essay will be carrying you 8 marks maximum. So first module, one essay out of the two essays. And second also the same way. Second module also goes the same way. We will have two essay questions and you have to answer one, and it will carry you 8 marks again. So total 16 marks maximum for the two essays that you will be attending for your exam. Next section is paragraph questions. So paragraph questions will be asked from both the modules. So out of the 10 chapters, you may have a chance that you will get a paragraph question. So you can't avoid any one chapter. So total 4 paragraphs will be asked. You will have options here also. So you can select the one you are comfortable with. So out of these paragraph options, you have to answer 4 paragraph questions. So 4 each will carry 4 marks. 4 into 4 is equal to 16 marks for the paragraph questions also. Next section will be short answer questions. So short answer question, you will have to answer 8 short answer questions. Another also you will get to choose from the options. So each question carries 1 mark. So you will have 8 into 1, 8 marks for the short answer question. So total 16 plus 8. So total 40 marks you will get. 40 marks. So I mean this is the way they have divided the marks for the written exam. So next you will have 10 marks extra for your internals. So that we will be providing you according to your performance during the course of your semester. So we will ask you to present some projects, or we will be conducting viva if we will allow to, and we will also be conducting some internal exams, and you have to present yourself the best way possible in that exam. So this is the way the marks are divided. So I hope you understood what I said. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നും കൂടി പറയാം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടോട്ടൽ 10 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. 2 മൊഡ്യൂൾസിലായിട്ട് 5 + 5 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഈ 10 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ടോട്ടൽ 3 കവിതകളാണുള്ളത്, ഒരു ചെറിയൊരു നാടകം, പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ പാർട്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം എ നോവൽ, ഒരു നോവലിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, പിന്നെ ഒരു ഫേമസ് മലയാളം റൈറ്ററിൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, സം of the interviews, ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം an interview conducted by a journalist. സോ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത്.
പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സാമിന് റിട്ടൺ എക്സാമിന് ടോട്ടൽ 40 മാർക്കാണുള്ളത്. 40 മാർക്കിൽ 2 essay ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉണ്ടാവുക. 8 മാർക്ക് വീതം ഓരോ എസ്സേക്കും. സോ 16 മാർക്ക് എസ്സേക്ക്. പാരഗ്രാഫ് 4 മാർക്സ് ആണുള്ളത്, 4 പാരഗ്രാഫ്. സോ 16 മാർക്ക് അഗെയിൻ ഫോർ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ്, 8 ഷോർട്ട് ആൻസർ, ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം. സോ 8 മാർക്സ് ഫോർ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ്. സോ ടോട്ടൽ 16 പ്ലസ് 8, സോ 40 മാർക്ക്. പിന്നെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് 10 മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. അത് ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. വൈവ, അത് വാച പരീക്ഷ നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now, before going to the discussion of each chapters, we will have to talk something in general about the textbook. Because the text talks all about Kerala history, Kerala struggle, and all those things. So, നമ്മൾ എന്തറിയണം, കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, എസ്പെഷ്യലി ദ റിനൈസൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള, അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുതിയ ഒരു ഉണർവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് പുതിയ ഉണർവ്, പഴയ പ്രാക്ടീസ്, അതായത് ബാഡ് പ്രാക്ടീസ്, സതി, അടിമത്തം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വന്ന് പുതുതായിട്ടല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് പുതിയ ഒരു ഉണർവുള്ള തലമുറയിലേക്ക് വളർന്നു വരാനായിട്ട് കേരളം എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ ഇൻ ജനറൽ then only the study of these textbooks will be fruitful. So for that we will be dealing with the history of Kerala in a very short manner, very brief way, just like a story. Okay, I will discuss the history. The text, in the introduction part of the text itself, there is a line. You can see the line. The text contains a variety of materials that document Kerala's struggles to transform itself into a modern, secular and a democratic society. സോ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലേ സ്ട്രഗിൾ, എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിൾ, മുമ്പോട്ട് വരാൻ, അതായത് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ. പിന്നെ സെക്യുലർ പറഞ്ഞാൽ മതനിരപേക്ഷമായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മതേതരത്വമായ, അതായത് നോട്ട് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റിലീജിയൻ, മതത്തിൽ നിന്നും അല്ലേ, മത ജാതി ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളർന്നു വന്ന് ഒരുപാട് വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനതയിലേക്ക് വളർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ അല്ലെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുമാണ് പല ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി, ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് അല്ലെ കേരളം എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിലേക്കുള്ള ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ, that we will be discussing in a very brief manner. You don't need to study it in by heart. You just need to have an ear, give your ears for this. That's all, because otherwise the study will not be fruitful, as I said before. So, now, in order to make the discussion interesting, we can begin with the discussion of a colorful map of Kerala. We know that Kerala is a state that really situates on the southwestern Malabar coast of India. The beautiful word Kerala, that is derived from blending two words, Kera plus alam. Kera, we know, nalikeram, coconut. So, Kera plus alam. Alam means land. So, Kerala in short means land of coconuts. So, nalikerathinte haru naadu ennalladanu uddeshikkunnu. As per the 2011 census report, we have in Kerala the highest literacy rate, that is 93.91%. So, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത്, കേരളം. Why I talk about the literacy rate of Kerala? എന്തിനാണ് ലിറ്ററസി റേറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? Because in this textbook, we have one chapter that really talks about the importance of education. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്, മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിലുള്ള 5th ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈഫ്.
ജീവിതപാത, അതായത് ചെറുക്കാട് ഗോവിന്ദ പിഷാരടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ. അതിൽ ഒരു മേജർ ഡിസ്കഷൻ എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Now when we talk about the population of Kerala, ours is land really made up of people from different walks of life, from different what we can say walks of religions, we can say. We have Hindus, Islam, Christians, people who believe in these religious practices. So the majority, the more than half of the population practices Hinduism. It is followed by Islam and then Christianity. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഹിന്ദുയിസത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാം കൾച്ചർ, then Christianity, people who believe in the religious practices of Christianity. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി റിലീജിയനെ പറ്റി പറയുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്, അല്ല ഒരു ഫ്രേസ്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോ വി ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. സോ അതുപോലെയാണ് എന്ത്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് കാണാം നമുക്ക്? യൂണിറ്റി ഇൻ diversity. So the textbook really discusses all these three religions get discussed in this textbook. We have most of the chapters this discussion about Hindu practices, especially caste system, അല്ലെ ആ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയൊക്കെ എന്താണ് ബാഡ് ഇഫക്ട്സ്, ദോഷഫലങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വി ഹാവ് വൺ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് റിയലി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എ മുസ്ലിം വുമൻ. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കറേജസ്, തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കറേജസ് ആക്ട് റിട്ടൺ ബൈ അനസൂയ മാനൻ. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Now coming to the third groups who occupy the land of Kerala, that is Christian people who believe in the religion of Christianity. അതാണ് ഏത് ചാപ്റ്റർ? The Voice, the second module, last chapter, fifth chapter, The Voice, written by Suresh Menon. So ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് we discuss about the legendary singer, Indian singer K.J. Yesudas. We know that he is a person who really is from a Christian background, who really believes, who has his roots in Christianity, but who has really gone to embrace all the religious practices, who really have gone to the extent of respecting all the religious practices, whether it is Hinduism or Islam culture or everything. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. Now we will begin with the history of Kerala. Okay, നമുക്ക് കേരള ചരിത്രം മുതൽ തുടങ്ങാം. സോ എവിടെ നിന്നാണ് കേരള ചരിത്രം നമുക്ക് തുടങ്ങാം? സോ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോൺ ഏജ് മുതൽ ആണ്. നമുക്ക് 6000 BC, അതായത് 6000 BC. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് BC, നോട്ട് AD. എന്താ ADയും BCയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയോ? എന്താണ് AD ആൻഡ് BC? നമ്മളിപ്പോൾ ADയിലാണോ BCയിലാണോ? അറിയില്ല. ഓക്കെ, BC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. AD പറഞ്ഞാലോ ലാറ്റിൻ മീൻസ് അന്നോ ഡൊമിനി, അന്നോ ഡൊമിനി പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ജീസസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ലോർഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അതായത് ക്രിസ്തു വർഷത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് മുമ്പും ക്രിസ്തു വർഷത്തിലും AD. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് AD ആണ്, എന്നോ ഡൊമിനി, ആ ഒരു ക്രിസ്തു വർഷത്തിലാണ്. AD 2020ലാണ്. സോ നമ്മളിനി ബാക്കോട്ട് പോയാൽ AD 2019, AD 2018, AD 2017 അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ദർ വിൽ ബി എ 0 ഇയർ, ഒരു 0 വർഷം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാവുമോ? സോ 0 വർഷത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ കാലണ്ടർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ 0 ഇയർ. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കലണ്ടറിൽ എന്തില്ല?
നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കാലണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലെന്തില്ല 0 ഇയർ ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കാലണ്ടർ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒത്തൻറ്റിക് കാലണ്ടറാണ് ഇത്, ശകവർഷ കലണ്ടർ എന്ന് പറയും. So in that calendar, in that Shakavarsha calendar, we have 10 year. So ആ 0 ഇയറിന് മുമ്പേ പോയാലാണ് എന്തുണ്ടാവുക, അവിടുന്ന് മുമ്പേ തുടങ്ങുന്നതാണ് BC, അങ്ങോട്ട് ബാക്കോട്ട് പോവാണ്. സോ 0 ഇയർ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ, അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തുണ്ടാവും, 1st century BC, അതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടാവും 2nd century BC, അങ്ങനെ പോയാൽ അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലെത്താണ്. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ഫ്രം വേർ ദ വേൾഡ് ഹാസ് ബിഗൺ, അല്ലെ ഫ്രം വേർ ഹ്യൂമൻ റിയലി എക്സിസ്റ്റഡ്, അവിടുന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട്. സോ നമ്മൾ കേരള ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് മുതലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ദേ സേ ദാറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കേരള മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ അണ്ടർ ദ സീ ഇൻ ദ ഏൻഷ്യന്റ് ടൈംസ്. സോ പ്രാചീന കാലത്ത് അല്ലെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം കടലിനടിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആയിരുന്നു, കടൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായി, കടലിൽ കൊല്ലാതെ ദ സീ റിസീഡഡ് ബാക്ക്, അതായത് കടൽ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയി, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലാൻഡ് കാണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടെ അല്ലേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പാർക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടുന്ന ആളുകൾ പാർക്കാൻ അല്ലെ കേരളത്തിൽ പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് കൃത്യമായ എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രം ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് ഓൺവേർഡ്സ് വി ഗെറ്റ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ റിയലി ഓക്യുപൈഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കേരള. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെ എന്താ പറയാം, അതുകൊണ്ട് BC അല്ലെ 6000 BC മുതൽ കേരളം ചരിത്രം തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയാം. സോ അതിനെന്താണ് തെളിവ്? മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതായത് അവർ ആ ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മുനികളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സെയിൻസ്, അതായത് സേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, സന്യാസിമാർ, അവർ പാർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, കല്ലുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത്, മുനി അറാസ് എന്ന് പറയും, മുനി അറകൾ. സോ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ്, അതായത് വയനാട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്തുണ്ട്, എടക്കൽ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിൽ എന്ത് നമുക്ക് വി ഹാവ് എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദീസ് പെയിൻറ്റിങ്സ്, ദോസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ റൈറ്റിംഗ്സ് ആർ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസ് അവിടെയും ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദി സ്റ്റോൺ ഏജ്. എല്ലാ സംസ്കാരവും അല്ലേ മെയിനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് മുതലാണ്. So also is the case, the same case is also with the case of Kerala. Now ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോൺ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് ഇത് 1500 BC. ആ ഒരു 1500 BC-ലാണ് ആര് വരുന്നത്, ആര്യൻസ്. So the Aryan peoples who came to India, who used the language Sanskrit, who started to come to India during the 1500 BC period. They came from the land, from the areas, the middle areas of Asia. So ഏഷ്യയുടെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് ആര് വരുന്നത്, ആര്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അവർ ഉപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്. അവർ 4 വേദാസും കൊണ്ടാണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്, ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ അവർ കൊണ്ടുവന്ന 4 വേദാസാണ് ഇത്, ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. So in these Vedas, they have written about the philosophy of life. So ആ ഒരു വേദാസിലെ the biggest Veda is ഋഗ്വേദ. അതിലെ ഏറ്റവും biggest ആയിട്ടുള്ള വേദമാണ് ഇത് ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. So in these Vedas, they have described what is caste and caste system. ആ ഒരു കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി എന്താണ്, ജാതി സമ്പ്രദായം അല്ലെ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വേദത്തിലാണ്. So in their Veda, they talk about ചാതുർവർണ്ണങ്ങൾ. സോ ജാതികൾ എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടേമാണ് ഇത് ചാതുർവർണ്ണങ്ങൾ. വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി എന്നാണ്, സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേമാണ്. ചാതുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അല്ലെ 4 എന്നുള്ളതാണ്. സോ ചാതുർവർണ്ണങ്ങൾ മീൻസ് 4 കാസ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്, 4 ജാതീസ്. സോ 4 ജാതീസ് ആണ് എന്ത്, അതായത് ഏറ്റവും ബിഗ് മുതൽ, അതായത് അവർ ഹയസ്റ്റ് എന്ന് കണക്കാക്കിയ ജാതി മുതൽ താഴോട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ബ്രാഹ്മിൻസ്, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേദിക് ലോർ, അതായത് വേദപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ദേ വെയർ സംടൈംസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ പ്രീസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ
പണ്ഡിതരല്ല ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മിൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ക്ഷത്രിയാസ്. ക്ഷത്രിയാസ് ആർ ദോസ് ഹൂ കൺട്രോൾഡ് ദ ലാൻഡ്, അതായത് കിങ്സ്, സോൾജേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇത് ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി. കാരണം അതിന് താഴെ വരുന്നവരാണ് ഇത് വൈശ്യാസ്. വൈശ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോസ് ഹൂ കൺട്രോൾഡ് ദ മാർക്കറ്റ്സ്, അതായത് മാർക്കറ്റ് അല്ലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ദോസ് ഹൂ ക്യാരിഡ് ഓൺ വിത്ത് സം ട്രേഡ്സ് ആണ്, ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ. അതിലും താഴെ വരുന്നവരാണ് ഇത് ശൂദ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, അതായത് ലേബറേഴ്സ്, സെർവൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് കാറ്റഗറീസ്. സോ ആര്യൻസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആര്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് മെയിനായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് സദേൺ പാർട്സ് വേർ ആൾറെഡി ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദ നേറ്റീവ് പീപ്പിൾ, ദ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദേ വേർ നോൺ ആസ് ദ ദ്രവിഡിയൻ പീപ്പിൾ. അതായത് ആര്യൻസ് വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം മെയിനായിട്ട് നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് സദേൺ പാർട്ടിലൊക്കെ ആരുണ്ടായിരുന്നു, മെയിനായിട്ട് ദ്രവിഡിയൻ പീപ്പിൾ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒറിജിനൽ ആൾക്കാർ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സദേൺ പാർട്ടിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത്, തമിഴ് ലാംഗ്വേജ്. And these people, the Aryans came with the Sanskrit language. So from those northern parts, they started to migrate to Kerala with the Sanskrit language. Through Karnataka, through Mysore, they slowly came to Kerala. So when they planned to come to Kerala, they had a clear aim to transform the place into a center of Brahmanical power. സോ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആര്യൻ പീപ്പിൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മിൻസിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു make their dreams come true, they divided themselves into 64 groups, and they settled in 64 different places of Kerala, from top to bottom, just like we can say Gokarnam to Kanyakumari. ആ ഒരു ഗോകർണം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള 64 പ്ലേസസിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ പാർക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ 64 പ്ലേസസിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ടെമ്പിൾ, ഓരോരോ പ്ലേസസിലും ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കി. ബിക്കോസ് ടെമ്പിൾസ് വെർ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഫ്രം വേർ ദേ റൂൾഡ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആ ഒരു അമ്പലങ്ങളായിരുന്നു എന്ത്, ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ. അവിടെ നിന്നാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ റൂളിങ്, അതായത് ഭരിക്കൽ നടത്തുക. So after the coming of these Aryans, of course we know that people were already native peoples were there, and also people from other states started to come to Kerala. So after the Aryans, whoever came, they were considered below these Aryans, below these Brahmins. So there were people like Iravas, അല്ലെങ്കിൽ what we can say Tiyas. So these Tiyas were the people whose family trade was just to collect toddy from the coconut. So കള്ള് ചെത്തുന്ന പണിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ആര്, ഈഴവാസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഈഴവർ വന്നു. പിന്നെ ആര് വന്നു, വാണിയർ പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയാട്ടി വല്ല അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ദോസ് ഹു extracted oil from the coconut and to give it to the temple. പിന്നെ ആര്, കുശവാസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുശവാസ് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു അല്ലെ കൺസ്ട്രക്ട് പോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ആ ഒരു പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്, കുശവാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്, കേരളത്തിലോട്ട് വന്ന് ചേരുകയാണ്. സോ അവരെല്ലാവരും they were not considered equal to these Brahmins. So Brahmins were the people who really controlled everything, everyone, and they considered themselves as the center of power. അവർ തന്നെയാണ് എന്ത്, പവറിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇരുന്നത്. സോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താണ്, താഴേക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. So this established slowly a social and cultural order in Kerala. So അങ്ങനെ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്,
ഒരു കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ കേരളത്തിൽ വരികയാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ നമ്മൾ ഈ ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലല്ലേ ബ്രാഹ്മിൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്പൂതിരീസ് പറയുന്നത്. സോ നമ്പൂതിരീസ്, when we take the case of Nambutiris, they are the most orthodox people, not orthodox Brahmins in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഓർത്തഡോക്സ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് നമ്പൂതിരീസ് പറയുന്നത്. സോ ഈ 64 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൂടിച്ചേർന്നതിന് 4 മെയിൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതായത് ഏതൊക്കെയാണ്? കോലത്ത് നാട്, സാമൂതിരി നാട്, കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യം, അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യം. സോ കോലത്ത് നാട് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂരൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, സാമൂതിരി നാട് പറയുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് വരുന്ന ഏരിയ, കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യം, ദെൻ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യം പറയുമ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയാസ്. സോ ഈ ഒരു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഫ്യൂഡലിസം വരുന്നത്. അതായത് ജന്മി കുടിയാൻ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയമൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ജന്മി എന്ത് ചെയ്യും, തമ്പ്രാക്കന്മാർ അവരുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ അല്ലെ, അവരുടെ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കും. അവർ കുടിയാന് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. അവനെന്ത് ചെയ്യും, കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ മാക്സിമം വിളകൾ ആർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, ജന്മിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. സോ വളരെ കുറച്ചും തുച്ഛമായ സാധനം മാത്രം കുടിയാന് കിട്ടും. സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അവിടെ, അവരുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ. സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അല്ലെ, കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്ന് വരികയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാണ്? അറബ് പീപ്പിളാണ്, അറബ്സ് പീപ്പിൾ. സോ അറബി ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്. സോ അവർ മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്പൈസസ്, ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെ കയറ്റി അയക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപാരത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? After the Arabs came the Portuguese people. സോ അറബി ആൾക്കാർ വരുന്നത് 7th സെഞ്ചുറി മുതലേ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അറിയാം, അതായത് AD 7ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ അറബികൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, അത് അല്ലെ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വരികയാണ്. വാസ്കോ ഡി ഗാമ, വീണോ അല്ലെ, ആ ഒരു കാപ്പാട് ബീച്ചിൽ കാലുകുത്തിയ അല്ലെ ആളാണ് ആര്? വാസ്കോ ഡി ഗാമ. 1498 അല്ലെ 1498 വാസ്കോ ഡി ഗാമ അല്ലെ കാപ്പാട് കാലിക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ വാസ്കോ ഡി ഗാമ കെയിം ഡച്ച് പീപ്പിൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിനായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ആരാണ്? ഡച്ച് പീപ്പിളാണ്. ഡച്ച് പറഞ്ഞാൽ നെതർലാൻഡ്, പീപ്പിൾസ് ഫ്രം നെതർലാൻഡ്സ്, ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളവർ, അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയാണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. ആ ഒരു ഏത് വർഷമാണ്? അറൗണ്ട് 1605 ഡച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ആര് വരുന്നത്? the main ആൾക്കാർ നമ്മുടെ British people. So then the British started to come and they established the East India Company in 1612. 1612 ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവർ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. മെല്ലെ ആരംഭിച്ചാണ് ഈ ഇന്ത്യയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അടക്കം മെല്ലെ മെല്ലെ കൈക്കലാക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ. So unlike the other people, other countries, unlike the Portuguese, Dutch or the Arabs, these English people, they wanted not only to trade with the Indians, they wanted, what we can say, wanted the monopoly of the land itself, the Kerala or India. Thus they even turned the kings as their servants. So kingine pole endaki maatan thodangി, വെറും വേലക്കാരെ പോലെ ആക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ആരെ? നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ. Thus the people started to think against these cruel treatments from the British people. First they came with the idea against the feudal system. ആദ്യമായിട്ട് അവരല്ലേ അവനവൻ്റെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്?
ലാൻഡ് ഈസ് ഫോർ ദി ഫാർമർ. ഇത് അതായത് പാട്ടത്തിന് പണിയെടുക്കുന്ന ലാൻഡ് ആർക്കാണ്? ഫാർമറിന് തന്നെയാണ്. ആയിരിക്കല്ല തമ്പ്രാന് അല്ല അല്ലെ. ആ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്യൂഡൽ ലോഡിനല്ല. ആർക്കാണ്? പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് പറമ്പ്, ആ ഒരു ഏരിയ, ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So during this time, there were many what we can say bad practices, social practices were in prevalence in India and especially in Kerala, we can say. So the കീഴാളർ എന്ന് പറയുന്ന താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, they couldn't even wear neat dresses. വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സ് പോലും ധരിക്കാൻ ആൾക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു കീഴാളർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേറെയും പല എന്താ പറയുക സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ അല്ലെ നിലനിന്നിരുന്നു. അതായത് ജന്മി വഴി പോകുമ്പോൾ അല്ലെ കുടിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ വഴി പോകുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു വഴിയിൽ നിന്നും മാറി പോയിക്കൊള്ളണം, അവർ ഓടി ഒളിച്ചോളണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്, പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. സോ അതുപോലെ വേറെ ഒരു പ്രാക്ടീസായിരുന്നു എന്ത്? ഈ ഒരു സാൻസ്ക്രിത് ലാംഗ്വേജ്. ആ ഒരു സാൻസ്ക്രിത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മിൻസ് അല്ലെ കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ദേ കോൾഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് ദേവവാണി, അതായത് ഗോഡ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് സാൻസ്ക്രിത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആർക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല? താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അതായത് സമൂഹത്തിലെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ആ ഒരു ദൈവഭാഷ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അവർ കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ദേ വിൽ പണിഷ് ദോസ് ലോവർ കാസ്റ്റ് അല്ലെ പീപ്പിൾ. എന്ത് ചെയ്യുക? അവരെ ഈയം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയും. ലെഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, ആ ഒരു മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉരുക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സാൻസ്ക്രിത് വേർഡ് കേട്ട ഈഴവൻ്റെ ചെവിയിലോട്ടത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ്. സോ അവനെന്ത് ചെയ്യണം? ഒറ്റയടിക്ക് ആ ബേർഡ്സൊക്കെ മറന്നു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേറെ പല ആചാരങ്ങൾ, ബാഡ് ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് പാടില്ല? മെറ്റൽസ്, എസ്പെഷ്യലി ഗോൾഡ്, സിൽവർ പോലുള്ള മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുക? ഓല കൊണ്ടോ നല്ല കല്ല് കൊണ്ടോ ഒക്കെയുള്ള മാലയൊക്കെ ധരിച്ചോളുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ ഈ ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാൻസ്ക്രിത് അല്ലെ ഭാഷയിലാണ് ആ ഒരു ഫുൾ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ. അതാണെങ്കിൽ അല്ലെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്താത്തൊരു ഭാഷ. സോ അവൻ്റെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പുറത്തു നിന്നും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് വരികയാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സാമൂഹികാവസ്ഥ. സോ അവർക്കറിയാം അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൾക്കാർ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേവർ അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്കൂൾസ്. ഈ ഒരു താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം. സോ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കേരളത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്കൂൾസൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പിന്നീട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ ദ ഐഡിയാസ് അല്ലെ, ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്ഡ് ടു സിമെൻറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് റിനൈസൻസ്. നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഇവർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കർഷകരൊക്കെ സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവർ അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി, ആളുകൾക്കൊരു ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? റിനൈസൻസ് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം. റിനൈസൻസ് എന്നതിൻ്റെ മലയാളം എന്ത്? മലയാളം വേർഡാണ് എന്ത്? നവോത്ഥാനം അല്ലെ. റിനൈസൻസ് എന്ന വേർഡിന് മീനിങ് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉണർവ്? നല്ലൊരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉണർവ് അല്ലെ. അത് ആളുകളിലേക്ക്
ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിൻ്റെ അല്ലെ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കി അല്ല അതിലൂടെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ റിനൈസൻസ് ഐഡിയാസ് അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെ റിനൈസൻസ് നവോത്ഥാനം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെടുന്നത് 2 രീതികളിലായിട്ടാണ്. ഒന്നാമത് സാമുദായിക നവോത്ഥാനം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ദി കാസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ സച്ച് ബാർബേറിയൻ പ്രാക്ടീസസ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബാർബേറിയൻ അതായത് പ്രാകൃതമായ പ്രാക്ടീസസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. അല്ലെ നമ്മൾ ആളുകൾ ഡെവലപ്ഡ് ആവുക, ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ ഉള്ള ലെവലിലോട്ട് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രീതി. സെക്കൻഡാണ് എന്ത്, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗെറ്റ് എൻലൈറ്റൻഡ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് ആവുക. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകും. അല്ലെ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് അതിനെ പറ്റിയും നമ്മളുടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ 2 രീതിയിലാണ് കേരള റിനൈസൻസിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. സോ കേരള റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 18th സെഞ്ച്വറിയിൽ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അത് ശരിക്കും ഒരുവിധം മെയിനായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് പറയേണ്ടെങ്കിൽ അത് 19th സെഞ്ച്വറിയിലോട്ട് വരണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിനൈസൻസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കാണുന്നത്. പറഞ്ഞു റിനൈസൻസ് 2 രീതിയിലാണ് എന്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെടുന്നത് മെയിനായിട്ട്. സോ ഒന്നാമത്തത് സാമുദായിക നവോത്ഥാനം. സോ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളല്ലേ മെയിനായിട്ട് സാമുദായികപരമായ ബാഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ മാറി നല്ല പ്രാക്ടീസസിലോട്ട് വരികയാണ്. എസ്പെഷ്യലി these lower caste people, they had not the right to worship God, idol worship അല്ലെ, അതായത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ടെമ്പിൾ കെട്ടി ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ലോവർ കാസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ആര് വരികയാണ്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു എമർജ്ഡ് ആസ് ദ ലീഡർ ആൻഡ് ഹി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയാണ്, കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. അതായത് നീ തന്നെയാണിത്, നിന്റെ ദൈവം, ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈഴവൻ്റെ ദൈവത്തെയാണ്, ആരുടെ ദൈവമല്ല, ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ദൈവത്തെ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളായിട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആര് വരികയാണ്, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അല്ലെ, പിന്നെ വാഗ്ബടാനന്ദൻ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ. So they said people shouldn't suffer because of color, caste, creed and all those practices. So the right to devotion should be given to all the people without considering the caste or creed or color or any such restrictions, man-made restrictions. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത്, പലതരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് എന്ത്, ചേല കലാപം. അതായത് മാറുമറക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി താഴേക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അല്ലെ ഇടയ്ക്കിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ത്, ചേല കലാപം എന്ന പേരിൽ. അതായത് താഴേക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തിനായിട്ടില്ല, they didn't have the right to cover the upper part of the body, they had to expose it. അതിങ്ങനെ മേൽഭാഗം, അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെ മേൽഭാഗം മറക്കാൻ അവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നടക്കണമായിരുന്നു. സോ അതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു കലാപമായിരുന്നു ചേല കലാപം. അതുപോലെ വേറൊരു കലാപമാണ് ഇത് കല്ലുമാല സമരം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല, താഴേക്കിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, മെറ്റൽസിനെ കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊന്നും ഇടാനുണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ത്രോ അവേ ദോസ് ornaments created by using leaves and all those stones. അവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഈ മെറ്റൽ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പ്രതിഷേധം ആയിട്ട് ഈ ഓല കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അവർ വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് എന്ത്, കല്ലുമാല സമരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വേറെ ഒന്നാണ് എന്ത്, ഈ പന്തി ഭോജനം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ. പന്തി ഭോജനം അതായത് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ
റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവനെ എന്ത് ചെയ്യും, മണ്ണിൽ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് അതിൽ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുക്കുക. സോ അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പന്തിയിൽ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയാണ് എന്ത്, പന്തി ഭോജനം പോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ. പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ ടെമ്പിളിൽ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ, എല്ലാ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ, അതായത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം, ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. സോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തത്, അവസാനം ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ടെമ്പിളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറാനുള്ള റൈറ്റ്സ്, ആ ഒരു റൈറ്റ്സ് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. അത് ചിത്ര തിരുനാളാള് അല്ലെ 1948 ആ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ നടക്കുന്നത്, പ്രഖ്യാപനം. സോ അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് എന്ത്, നാട് വാഴ്ത്തൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സമരങ്ങളും നടന്നത്, മെയിനായിട്ട് പല അല്ലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ, നേരെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ബ്രാഹ്മിൻസ് അല്ലെ നമ്പൂതിരീസ്, അവർക്ക് നേരെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ വേറൊരു ചേഞ്ച് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്പൂതിരീസിൻ്റെ അടുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആളുകൾ അല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു ബാഡ് പ്രാക്ടീസ്, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കസ്റ്റംസിനെതിരായിട്ട് സൗണ്ട് അല്ലെ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ആരുടേത്, BT ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് പ്രോമിനൻറ്റ് തിങ്കർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം. സോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, he said അല്ലെ, you just burn the വേദാസ് എന്ത് ചെയ്യുക, കത്തിച്ച് കളയുക. we need some vital thoughts in accordance with the progress of the ടൈം അല്ലെ, സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു റിയലി നീഡ് ടു ഇംപാർട്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദ ലെസൺസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഈ റിയലി സപ്പോർട്ടഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ, അന്തർജനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ പോരാ, വേദങ്ങൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. സോ ദേ ഹാവ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഫ് ദേ റിയലി വാണ്ട് ടു പ്രോഗ്രസ് അല്ലെ, ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് അന്തർജനങ്ങൾ, അതായത് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം റീമാരി ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു വിഡോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീമാരി ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു predicament, he really wanted to, അതായത് BT ഭട്ടതിരിപ്പാട് really wanted to change the predicament of these അന്തർജനംസ്. So he supported widow remarriage. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിനൈസൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അതാണ് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിനൈസൻസ് അല്ല, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് അല്ല മെയിനായിട്ട് ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിൻ്റെ ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെ ഓഫ് ദി സ്കൂൾസ് ആണ്. അത് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. They could really offer education to so many low caste people, and they really could make the people aware of their rights, and the people really could help themselves for the betterment of them and also of the caste, the people belong to their own caste. So ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ വന്ന ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ആര്, ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ്. സോ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ മലയാള നിഘണ്ടുവൊക്കെ സമ്മാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മലയാളത്തിലൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് our place like Kannur, or we can say more prominently Talasheri. So he is connected with Talasheri. His idol, his statue is still in Talasheri, near the stadium. You can see his statue placed in a small park. ഒരു സ്മോൾ പാർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഇപ്പോഴും തലശ്ശേരി ആ ഒരു ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേഡിയം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും അതുണ്ട്. So Hermann Gundet, he was part of the German missionary. So he came to Kerala and
especially from Talasheri he started from ഇല്ലിക്കുന്നിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് രാജ്യസമാചാരം തുടങ്ങുന്നത് 1847 അദ്ദേഹം അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. So he was also the person who worked behind the establishment of the first Malayalam magazine. ആദ്യത്തെ മലയാളം മാഗസീൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും അല്ല അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തറക്കല്ലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം അല്ല തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് മാഗസീനാണ് ഇത് പശ്ചിമോദയം. ഇവിടെ പശ്ചിമോദയം തുടങ്ങുന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെയിം ഇയർ 1847. സോ ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത്, മലയാളത്തിലോട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ്, നോവൽസ്, അല്ലെ ഡ്രാമാസ് എക്സെട്ര. സോ മലയാളം സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് prevalence only after the establishment of these presses by the German missionary person Hermann Gundert. Another prominent name that we can remember is Edward Brennan. അല്ലെ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രണ്ണൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തലശ്ശേരിയിൽ അല്ലെ ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത്, ബ്രണ്ണൻ സ്കൂൾ. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബ്രണ്ണൻ സ്കൂൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായി. അത് പിന്നെ അല്ലേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കോളേജ് ലെവലിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിനൈസൻസിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. സോ നമുക്കല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അല്ലെ ആചാരങ്ങളിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണിത് ദ തെയ്യം ഡാൻസ്. തെയ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മലയ പീപ്പിൾ വരുന്ന ആളുകൾ കെട്ടിയാടുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ തെയ്യം ഡാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് all the caste system. They are the symbols of the caste as they express their protest against the segregation through the തെയ്യം dance. സോ ആ ഒരു വേർതിരിവിന് അല്ലേ എതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് എന്ത് തെയ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡാൻസും. ഒരുപാട് തെയ്യങ്ങൾ അല്ലേ ഡാൻസ് ആടുന്നത്, നൃത്തം വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. And when the dance reaches the rage stage, അതായത് ആ ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു കലി അവസ്ഥ, അതായത് റേജ് കോപം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് ഉയരുമ്പോൾ അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ കോൾ ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ആ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുക, തകർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റേജ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആ ഒരു തെയ്യം ഡാൻസ് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. So from all those terrible plights, now we have reached 21st century. So in this 21st century, when we talk about Kerala, of course, we have made so much on the side of development. But along with development, we have also brought something, some catastrophe with us. Especially we have brought some harm to nature. So a textbook, when we discuss the textbook, that has too much to talk about Kerala. Such a green land, we can't do away without discussing something concerning nature. So there is one chapter included in this textbook that really talks about ecological concerns. That a chapter is included in module 2 of chapter 2. That is the Kuttipuram Bridge. It's a poem written by the famous Malayalam poet Resheri Govindan Nair. Resheri Govindan Nair's poem it is, and that poem really would love to get your attention to those ecological areas that Kerala really need to have a concern over. So with that we will wind up our discussion for today, because too much pieces of information will of course bore you. So I don't want to bring you to that level of a bore. So yes, just what I want now from you is just go through the lesson once more and try to understand the points. And if you are not being able to understand anything, just ask me. So if need be, I will be explaining it once more. You can contact me through my WhatsApp. And yes, that's all for today. Thank you so much. Take care.